تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں آج کراچی کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے. شہر کراچی کو PP ایک وائرس اور گندگی کے طور پر لگی ہے. اب سندھ کارڈ نہیں چلے گا. پیپلز پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو گیا ہے. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا MD واٹر بورڈ اسد اللہ خان کے ہمراہ شارع فیصل کا دورہ. سیوریج لائن کی مرمت کے کاموں کا جائزہ. کہتے ہیں اطراف کے علاقوں میں سیوریج کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. میئر کراچی وسیم اختر سے کراچی تاجر اتحاد کے رہنماؤں کی ملاقات. سیوریج اور گندگی کی خراب صورتحال سے آگاہ کیا. وسیم اختر نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. کہتے ہیں واٹر بورڈ سیوریج کی صورتحال کو درست کرنا ہوگا. چیئرمین DMC ساؤتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنائیں. مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈاکٹر AD سنجنانی کی ہدایت پر محرم الحرام کے موقع پر امام بارگاہوں اور جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی اور چونے کا چھڑکاؤ کا کام جاری. کہتے ہیں جلوس کے راستوں پر سینیٹری عملہ صفائی کے لیے تعینات رہے گا. چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کا محرم الحرام کے موقع پر مختلف علاقوں کا دورہ. کہتے ہیں محدود وسائل کے باوجود ہم مسائل حل کرنے میں کوشاں ہیں. چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کا یوم عاشورہ کے موقع پر تمام میڈیکل کیمپوں پر ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی ہر صورت یقینی بنانے کا حکم. کہتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی انتظامیہ اور بلدیاتی نمائندگان غم حسین منانے والوں کی خدمت کو اپنا فخر مانتے ہیں. بلدیہ شرکی کی جانب سے یونیورسٹی روڈ پر اسپرے مہم جاری. چیئرمین معید انور کہتے ہیں برسات کے بعد مکھی مچھروں اور دیگر مضر صحت جراثیموں کی افزائش کو روکنے کے لیے ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. جہاں تک ممکن ہو رہا ہے شہریوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ کہتے ہیں عوام کے تعاون کے بغیر بلدیہ ملیر کو کچرے سے پاک نہیں کر سکتے. غیر مقررہ مقامات پر کچرا فضلہ مرے ہوئے جانور پھینکنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کی زیر صدارت ضلع کونسل کا اجلاس. سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں کشمیر میں بھارتی مظالم کا حساب ضرور لیا جائے گا. ہم اس کو ایسا زخم دیں گے جو تا قیامت نہیں بھرے گا. چیئرمین DMC ساؤتھ ملک فیاض اوان کہتے ہیں محرم الحرام کے دوران عزاداران حسین علیہ السلام کی سہولت کے لیے سڑکوں کی استرکاری صحت و صفائی اور روشنی کے انتظامات تیزی سے جاری ہیں. کراچی کے علاقے ملیر ماڈل کالونی میں سیوریج کے پانی کے باعث علاقہ گندے پانی کے تالاب میں تبدیل. علاقہ مکین حشرات الارض کی بہتات اور تعفن کے باعث اذیت میں مبتلا. بلدیہ ملیر کا علاقہ مجید کالونی مسائل کا گڑھ بن گیا. مجید کالونی میں موجود برساتی نالہ کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. نالے پر تجاوزات کی بھرمار ہے جس کے باعث برسات کا پانی بھی نالے کے بجائے مین شاہراہوں اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے. اور بلدیاتی اداروں اور واٹر بورڈ انتظامیہ کی نااہلی غریب آباد سے حسین آباد کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. حادثات روز کا معمول بن گئے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لینڈ فل جام جھاکروں کے مشترکہ دورے پر سندھ سرکار اور PTI حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئیں. بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں خدارہ کچرے پر تو سیاست نہ کی جائے. سندھ سرکار کراچی والوں کے لیے سنجیدہ ہے. اسی دوران MNA آفتاب صدیقی بولے کہ آج معلوم ہوا کہ یہ لینڈ فل سائٹ نہیں بلکہ کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ ہے. یہاں لینڈ فل والے کوئی انتظامات نہیں.
مخالف جماعتیں ایک بار پھر ہوئیں آمنے سامنے اور جام چاکروں پر کی کچرا سیاست کی تردید۔ گزشتہ چند روز قبل پی ٹی آئی ایم این اے نے بیرسٹر مرتضی وہاب کو کراچی سے جمع ہونے والے کچرے سے متعلق چیلنج کیا تھا، جس پر آج دونوں جماعتوں کے نمائندگان لینڈ فل سائٹ جام چاکروں پہنچے، وہاں موجود کچرے کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ حکومت کے ترجمان مشیر برائے قانون مرتضی وہاب نے مؤدبانہ گزارش کرتے ہوئے کہا کہ خدارا کچرے پر سیاست نہ کی جائے۔ سندھ حکومت کراچی کے عوام کے لیے سنجیدہ ہے۔ دیکھیں، میں پہلی چیز تو یہ ہے، میں تاثر نہیں کہوں گا، میں کہوں گا حقیقت ہے، سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ کراچی والے سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو نیچا دکھائیں، اس لیے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی یہ کہے گی سالڈ ویسٹ صحیح کام کر رہے تو ان کی سیاست کہاں جائے گی؟ اگر ایم کیو ایم کہے گی سالڈ ویسٹ صحیح کام کریے تو ان کی سیاست کہاں جائے گی؟ میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس کچرے کے ایشو کے اوپر سیاست نہ کی جائے۔ ہم کام کرنے کو تیار ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، اگر ان کوتاہیوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ محرم کے بعد شہر بھر سے کچرے کا صفایا کیا جائے گا۔ میں پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ اپنی سیاست چمکانے کے بجائے ہمارا ساتھ دیں۔ میں آپ کو سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رائٹ آفٹر محرم کراچی کے ہر حصے سے، چاہے وہ سینٹرل ہو، کورنگی ہو، ہماری جورسڈکشن ہو نہیں ہو، ہم کچرا اٹھانا سٹارٹ کریں گے، جس کے لیے ہمیں کراچی والوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، کوئی ذمہ داری کا تعین نہیں کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کراچی کو صاف ہونے کی ضرورت ہے، جو پائلز آف گاربیج، جو بیک لاگ ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ایک ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ انشاءاللہ وہ کام کمپلیٹ ہوگا اور وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما اور ایم این اے آفتاب صدیقی بولے کہ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ لینڈ فل سائٹ نہیں بلکہ محض کچرے کا ایک ڈمپنگ پوائنٹ ہے۔ یہاں کوئی ایسے انتظامات نہیں جو لینڈ فل سائٹس پر ہونے چاہیے۔ میں نے مرتضی وہاب سے کہا تھا کہ آپ کے یہاں آئیں لینڈ فیلڈ کے اوپر، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کراچی کا کچرا کتنا یہاں پہ آ کے ڈمپ ہوتا ہے۔ یہاں آ کے ہمیں بڑا سرپرائز ملا کہ یہ لینڈ فل نہیں ہے، یہ بلکہ ڈمپنگ اسٹیشن ہے، یہ ایک بڑا ڈمپنگ اسٹیشن۔ اور یہاں اگر آپ کا کیمرہ آگے نہیں جا پایا، جو ابھی ہم آگے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہاں کافی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی لائف جو ہے میزریبل لائف ہے۔ بچے یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں مر جاتے ہیں، نہ وہ سیفٹی کا خیال کیا جا رہا ہے۔ لینڈ فل سائٹ پر کچرے کی موجودگی، صورتحال کے مشترکہ دورے پر دونوں جماعتوں کے نمائندگان کے درمیان تکرار کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ کیمرہ مین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وافڈا کہتے ہیں ہمیں وفاق اور صوبے سے فنڈ نہیں ملے، اپنی مدد آپ کے تحت ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، ہم کام کروانے کے لیے سب کے پاس جائیں گے۔ نئے پاکستان میں چھوٹا اور بڑا سب ختم کر دیا گیا ہے، حلقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے 15 کروڑ مل رہے ہیں جو بہت ہی ناکافی ہیں۔ وفاقی وزیر فیصل وافڈا اور رکن سندھ اسمبلی شہزاد ملک نے دیگر اداروں کے ہمراہ اپنے علاقوں کا دورہ کیا اور مسائل بتائے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر فیصل وافڈا کا کہنا تھا کہ اپنے حلقے میں ترقیاتی کام اپنی مدد آپ کے تحت کروا رہے ہیں، ہمیں وفاق اور سندھ حکومت پیسے نہیں دے رہی۔ نہ اس میں وفاق کا پیسہ ہم لے رہے ہیں، نہ ہم صوبے کا پیسہ لے رہے ہیں، ہم اپنی مدد آپ، ڈاکٹر صاحب، میری، ملک صاحب، دوست، آپ جیسے سارے لوگوں کی مخیر لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے وہ قبضہ چھڑایا تھا الیکشن کے دوران، اس کی چابیاں ہمارے اپنے بندوں کے پاس ہیں۔ کل 2:30 بجے میری ریکویسٹ ہے میڈیا سے کہ آپ لوگ تشریف لائیے گا۔ ناصر شاہ صاحب جو لوکل باڈی کے منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان سے میٹنگ ہے ان کے دفتر میں، انہوں نے کھانے پہ ہی بلایا ہے، ان کی مہربانی ہے، دوستی بھی ہے، تھوڑا خیال بھی کرتے ہیں۔ فیصل وافڈا کا کہنا تھا کہ کرپشن کرنے والے تو جیلوں میں جائیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے حلقے کے لوگ مسائل کی وجہ سے مشکلات کا شکار اور پریشان ہوں۔ کراچی سفر کر رہا ہے، بلدیہ سفر اس لیے نہ کرے کہ مجھے یا ملک صاحب کو ووٹ دیا ہے، اگر یہ ایریا سفر کرے گا تو میں دوسرے کے ایریا میں جا کے مصیبت کھڑی کر دوں گا۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں۔ جس نے چوری کی ہے، جس نے بے ایمانی کی ہے، اس کا احتساب تو ہونا ہے، اس کے حساب سے لوگ جیلوں میں جانا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم گالیاں دیتے رہے ایک دوسرے کو تو یہ سفر لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے، ریکویسٹ میری یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑے رہیں۔ پارٹیز کی مخالفت ہوتی ہے، طرز سیاست میں مخالفت ہے، کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ہمیں ان مسئلوں کا حل بھی پتہ ہے۔ لیکن پتہ کس کو ہے
PTI को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, MQM को भी पता है, पाक से ज़मीन पार्टी को भी पता है, जमात इस्लामी को भी पता है, लेकिन एक क्रेडिट फाइट के अंदर हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, कराची के लोग तबाह हो रहे हैं। विफाकी वजीर फैसल वावडा का कहना था कि मेरे हलके में 8.5 लाख लोग रहते हैं। MP शहजाद आवान अपनी मदद आप के तहत काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दीवार से न लगाया जाए। कोई फैसिलिटीज जो है मिनिमम 8 लाख लोगों के ये कराची का एक मिनी कराची है बल्दिया। मुझे आप बताएंगे इसके लिए तो मुझे कई साल चाहिए, सूबाई हुकूमत चाहिए और खरबों रुपए चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। MPA साहब ने जो जद्दोजहद करके इलाके के लोगों ने, जिधर हम नहीं जीते हैं 115 में, वहाँ के भी लोगों ने बहुत आगे बढ़ के काम किया, लेकिन मेरी फिर इल्तिजा अपील ये है कि हमें दीवार से ना लगाएं। दीवार से लग जाएंगे तो फिर मसले ही मसले हैं। ना मैं वो चाहता हूँ, ना मेरी वो सोच कैसा है। मैं सबके मैंडेट का एहतराम करता हूँ, चाहे वो MQM है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है या दीगर पार्टियां जो पार्टियां नहीं भी जीती, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। फैसल वावडा का कहना था कि हम चाहते हैं कि तरक्याती कामों में हमारी मदद की जाए ताकि हल्के के आवाम हमारा गिरेबान न पकड़ें। फंड्स आएंगे तो हल्के में ही लगाएंगे। KM अब्बासी, Metro One न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं आज कराची कचरे का ढेर बन चुका है। शहर कराची को PP एक वायरस और गंदगी के तौर पर लगी हुई है। कराची में इंसाफ हाउस में PTI सिंध के सदर और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल कश्मीरी शोहदा और कश्मीर की आज़ादी के लिए यौम दिफा मना रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में कौम कश्मीर के साथ खड़ी है। 1994 में खालिस्तान में सिखों की नस्लकुशी की गई। मोदी ने कश्मीर की हक़ खुददारियत पर डाका डाला है। इस पर पूरा मुल्क एक पेज पर है। कल का यौम दिफा हम अपने शोहदा जो निशान हैदर है जो पाकिस्तान में, और इस 70,000 वो शोहदा भी जो हमारे दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए, उनको भी सलाम पेश करेंगे। हमेशा की तरह यौम दिफा इस दफ़ा हम कश्मीरी शोहदा से यकजहती के लिए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए और ये अहद दोबारा करने के लिए कि पूरी दुनिया साथ हो ना हो, इंशाअल्लाह हमारा कप्तान और ये 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने 80 लाख कश्मीरियों के शाना बशाना साथ खड़े रहेंगे और कश्मीरियों को इंशाअल्लाह हम कभी भूलेंगे नहीं। शहर कराची के हवाले से हलीम आदिल शेख का कहना था कि आज कराची शहर कचरे का ढेर बन चुका है। शहर कराची को PP एक वायरस और गंदगी के तौर पर लगी है। और ये शहर कराची जो रोशनियों का शहर था, आज कचरे का शहर हो गया है। शहर कराची जहाँ पॉल्यूशन नहीं थी, ऐसी तुम्हारी बीमारी पीपल्स पार्टी का वायरस लगा। शहर कराची को पीपल्स पार्टी एक कचरे के वायरस के तौर पे लगी है। शहर कराची को पीपल्स पार्टी एक गंदगी के वायरस के तौर पे लगी है। सूबा सिंध को पीपल्स पार्टी एड्स के वायरस के तौर पे लगी है। सूबा सिंध को पीपल्स पार्टी थर में ग़िज़ाई किल्लत के वायरस के तौर पर लगी है। पीपल्स पार्टी एक वायरस है, हमारे सिंध को लग चुका है। और तुम्हारे लीडर हम आए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अभी तो ये केसेस वो हैं जो आपके जो चेयरमैन नैब थे, जिनको आपने मुंतखब किया था, नवाज शरीफ अपने अंकल। पीपल्स पार्टी का अब सिंध कार्ड नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी में गिद्ध हैं जो वजीर आला बनना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी में धड़बंदी हो चुकी है। पार्टी खुद तबाह हो रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा कोई ना लेना ना देना ना कोई वास्ता, लेकिन सूरत हाल ये है, इनके अपने अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप लोग बताते हैं, यही आप लोगों के ये कैमरे, ये आप लोग बताते हैं कि मुराद अली शाह पे केस बन गए, शुगर मिल का केस बन गया, नूरियाबाद का केस बन गया, एनर्जी का केस बन गया, ठट्टा शुगर मिल का केस बन गया, ओमनी का केस बन गया, सिंध बैंक में करप्शन का केस बन गया, समिट बैंक के अंदर 2 नंबरी का केस बन गया। आप लोग ही बताते हो, चांद भाई आप बताते हो। जब इतने सारे केस हैं तो पकड़े तो जाने। जब हमें पता है, आपको पता है साफी भाइयों को, तो पीपल पार्टी के भी लोगों को पता है। पीपल्स पार्टी में नहीं, अब जंगल में देखा होगा जोग्राफिक चैनल के अंदर कि जानवर, कोई बेचारा पुराना भैंसा जब वो लागर हो जाता है, मरीज हो जाता है, गिरने वाला होता है, 8-10 गिद्ध आगे बैठे होते हैं इस इंतजार में कि कैसे गिरे तो मैं किधर छपट्टा मारूं,
تو پیپل پارٹی کے 5-6 MP بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس دن مراد علی شاہ اندر جائے تو میں وزیر اعلیٰ بنوں. تو ہماری بھائی PTI کچھ نہیں چاہ رہی, نو فارورڈ بلاک, کوئی گورنر آج نہیں, کوئی کچھ نہیں کر رہے. لیکن یہ جو گدھ ہیں 6 گدھ پیپل پارٹی کے جو MPs جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں اور ان کے پکڑے جانے کا انتظار کر رہے ہیں, وہ گدھ جب لڑیں گے نا, گدھ بتا رہا ہوں نا, آگے آپ بھی کچھ کر لیجئے, بات یہ ہے سب جانتے ہیں. وہ امیدوار ہے 6-6 جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے. پہلے ڈنڈے نے روکا ہوا تھا ان کو, زرداری کا ڈنڈا تھا, اس کی وجہ سے سب خوف تھے. اب کوئی خوف ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی کے اندر, پیپل پارٹی میں 3 واضح گروپس ہیں. شکور شاد کی ناراضگی کے حوالے سے کہنا تھا کہ وہ ناراض نہیں ہیں, پارٹی کا اثاثہ ہیں. PTI کی جانب سے یوم دفاع پر کشمیریوں کی یاد میں شمع روشن اور CVU پہ آزادی پریڈ اور مارچ کا انعقاد کیا جائے گا. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ شاہ رخ شاہ, میٹرو 1 نیوز, کراچی. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے جناح ہسپتال اور اطراف کے علاقہ شارع فیصل کا دورہ کیا اور 70 سالہ قدیم 48 انچ کی سیوریج کی لائن کے دھنسنے کے بعد سڑک کی مرمت کے کام کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے لائن کی مرمت کے کام کو مزید تیز کرنے اور اسے فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت دی. جناح ہسپتال اور اطراف کے علاقوں کے ساتھ شارع فیصل کے دورے کے دوران سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے 70 سالہ قدیم 48 انچ کی سیوریج کی لائن کے دھنسنے کے بعد سڑک کی مرمت کے کام کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے لائن کی مرمت کے کام کو مزید تیز کرنے اور اسے فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت دی. ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اطراف کے علاقوں میں سیوریج کے پانی کی نکاسی کے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ جناح ہسپتال کے اطراف سیوریج کے متعدد بار مسائل کو بھی مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے. جناح ہسپتال کے اطراف سڑک کی بھی فوری تعمیر کی جائے. میئر کراچی وسیم اختر نے کراچی میں سیوریج اور گندگی کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واٹر بورڈ کو سیوریج کی صورتحال کو درست کرنا ہوگا. میئر کراچی وسیم اختر سے انجمن کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین تاجر رہنما عتیق میر کی قیادت میں مختلف مارکیٹس اور الائنسز کے نمائندوں کے وفد نے ان کے دفتر میں ملاقات کی. میئر کراچی نے شہر کراچی میں سیوریج اور گندگی کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واٹر بورڈ کو سیوریج کی صورتحال کو درست کرنا ہوگا اور چیئرمین DMC ساؤتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر کریں. انہوں نے تاجران کے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ اس کے باوجود کہ بلدیہ عظمیٰ کے پاس شہر کی صفائی ستھرائی سیوریج یا پانی اور دیگر معاملات کے اختیارات نہیں ہیں, لیکن ہم تاجران کے مسائل کا حل اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ضرور کریں گے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے محرم الحرام کے دوران امام بارگاہوں اور جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی اور چونے کے چھڑکاؤ کا عمل جاری ہے. بلدیہ جنوبی شرقی اور ملیر میں امام بارگاہوں کے راستوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈاکٹر AD سنجنانی کی ہدایت پر محرم الحرام کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور تمام امام بارگاہوں, مجالس اور جلوس کے اطراف اور راستوں کی صفائی ستھرائی اور چونے کا چھڑکاؤ یقینی بنایا گیا ہے. اسی سلسلے میں کنٹیجنسی پلان کے مطابق حکمت عملی مرتب کر کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. ضلع شرقی جنوبی ملیر کی متعدد امام بارگاہوں کے اطراف اور مجالس اور جلوس کے راستوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جلوس کے راستوں پر سینیٹری عملہ مسلسل صفائی کے لیے تعینات رہے گا. تمام چائنیز کانٹریکٹرز اور لوکل کانٹریکٹرز کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ معمول کا کچرا اٹھانے کے ساتھ ساتھ بالخصوص امام بارگاہوں اور جلوس کے راستوں کی صفائی اور ستھرائی کو یقینی بنائیں اور شہریوں کو ریلیف فراہم کریں. چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود مسائل حل کرنے میں مصروف افسران اور عملہ خصوصاً اراکین ڈسٹرکٹ کونسل محرم الحرام میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں مصروف عمل ہیں. عاشورہ محرم الحرام کے موقع پر کیے جانے والے کاموں کے معائنے کے لیے چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے سرجانی ٹاؤن میں یوسف گوٹ امام بارگاہ, یارو گوٹ امام بارگاہ, معمار آباد امام بارگاہ, سیف المری گوٹ, علی امام خدا کی بستی بارگاہ, قصبہ کالونی حیدر کرار امام بارگاہ, اورنگی ٹاؤن حبیب بینک کوارٹر امام بارگاہ جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کیا اور انتظام
انتظامیہ بلدیہ غربی کی جانب سے کماڑی، شیر شاہ بلدیہ، اورنگی، بڑا بوٹ، قصبہ کالونی اور سرجانی میں موجود امام بارگاہوں، مساجد، جلوس کی گزرگاہوں، تعزیوں کی گزرگاہوں اور مرکزی نیٹی جیٹی کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کے انتظامات اور تعمیر و مرمت کے جاری کام کا معائنہ کیا۔ چیئرمین نے اس موقع پر امام بارگاہوں اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل معلوم کیے اور باقی مانندہ شکایات اور مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ عاشورہ محرم الحرام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات قبل از وقت ہی مکمل کر لیے جاتے جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے، مگر موسم برسات اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث بلدیاتی مسائل میں اضافہ ہوا، اور جیسا کہ ہم کو علم ہے کہ اس کی ایک وجہ سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کے اشتراک عمل میں فقدان بھی ہے۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے محرم الحرام کے دوران تمام میڈیکل کیمپس پر ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی ہر صورت یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں محرم الحرام میں بلدیہ وسطی کی انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل ایمرجنسی نافذ رہے گی۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے الصبح مختلف بلدیاتی دفاتر کا دورہ کیا اور عملے کی حاضری چیک کی۔ انہوں نے عزاداران حسین کے لیے قائم میڈیکل کیمپس پر ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کی حوالے سے بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں تمام میڈیکل کیمپس پر ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ریحان ہاشمی نے عزاداران حسین کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی انتظامیہ اور بلدیاتی نمائندگان غم حسین منانے والوں کی خدمت کو اپنا فخر مانتے ہیں اور تمام ایام سوگ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل ایمرجنسی نافذ رہے گی۔ دورے کے دوران چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل نے میڈیکل ریلیف کیمپس میں بھیجی جانے والی ادویات اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا خود معائنہ بھی کیا اور میڈیکل کیمپس پر عملے اور اسٹاف کی موجودگی کی یقینی بنانے پر زور دیا۔ بلدیہ شرکی نے گلیوں اور محلوں اسپرے مہم کے بعد اس مہم کا دائرہ کار جامعات تک بڑھا دیا ہے۔ مضر صحت جراثیموں کی افزائش کو روکنے کے لیے NED یونیورسٹی میں اسپرے مہم کا آغاز کیا گیا۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور کہتے ہیں شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، جہاں تک ممکن ہو رہا ہے شہریوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ بلدیہ شرکی نے جامعات میں خصوصی اسپرے مہم کا آغاز کرتے ہوئے معروف تعلیمی درسگاہ NED یونیورسٹی سے جراثیم کش اسپرے مار مہم کا آغاز کیا۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے افسران اور NED انتظامیہ کے ہمراہ اسپرے مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر چیئرمین معید انور نے کہا کہ برسات کے بعد مکھی، مچھروں اور دیگر مضر صحت جراثیموں کی افزائش کو روکنے کے لیے ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، جبکہ اب اس کا دائرہ کار درسگاہوں تک بڑھایا گیا ہے، جہاں تک ممکن ہو رہا ہے شہریوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ شرکی نے کہا کہ بلدیہ عظمی کراچی کے تعاون سے گزشتہ 10 دنوں میں وقتاً فوقتاً مہم سر انجام دی جا رہی ہے، جس سے مضر صحت جراثیموں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ UC5 رہائشی آبادیوں اور بھینسوں کے باڑوں پر مشتمل UC ہے۔ یہاں رہائشی بستیوں کی کچرے کے علاوہ بھینسوں کا فضلہ اور جو جانور مر جاتے ہیں انہیں بھی سڑکوں کے کنارے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ غیر مقررہ مقامات پر کچرا اور فضلہ مرے ہوئے جانور پھینکنے والوں کے خلاف محکمہ جاتی قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام کے تعاون کے بغیر بلدیہ ملیر کو کچرے سے پاک نہیں کر سکتے۔ وائس چیئرمین بلدیہ ملیر عبد الخالق مروت، میونسپل کمشنر عمران اسلم کے ہمراہ UC5 بھینس کالونی کی شاہراہوں سے کچرا اور مردہ بھینسوں کو بھاری مشینری کے ذریعے ٹھکانے لگانے کے امور کی نگرانی کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ UC5 رہائشی آبادیوں اور بھینسوں کے باڑوں پر مشتمل UC ہے۔ یہاں رہائشی بستیوں کے کچرے کے علاوہ بھینسوں کا فضلہ اور جو جانور مر جاتے ہیں انہیں بھی سڑکوں کے کنارے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ غیر مقررہ مقامات پر کچرا اور فضلہ مرے ہوئے جانور پھینکنے والوں کے خلاف محکمہ جاتی قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام کے تعاون کے بغیر بلدیہ ملیر کو کچرے سے پاک نہیں کر سکتے۔
उनका कहना था कि कचरा रोजाना की बुनियाद पर पैदा होता है और इसकी सफाई भी रोजाना की बुनियाद पर अमल में लाई जाती है। तमाम गैर मुकर्ररा मकामात पर कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से इंतजामिया को मुश्किलात पेश आती हैं। उन्होंने इस मौके पर मौजूद लोगों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों और दुकानों का कचरा मुकर्ररा मकामात पर सफाई के औकात से कबल डालें ताकि बरवक्त कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा सके। ये कैटल कॉलोनी UC5 का एरिया है और समाज टीवी के तवज्जुह से उन्होंने एक क्लिप चलाई थी, यानी यहाँ पे जानवर वगैरह मरे हुए हैं और उनके लिए तो हम आए यहाँ पे और वाकई 8-10 जानवर यहाँ मरे हुए हैं। एक्चुअली देखा जाए ये वेटनरी डिपार्टमेंट KMC की है और KMC के ऊपर ये स्लॉटर हाउस है बराबर में और इनकी टैक्स और रेवेन्यू टोटल KMC लेता है। लेकिन चूँकि हमारा शहर है, DMC मलीर का एरिया है, हम इसको उठा रहे हैं और इनके लिए बाकायदा प्रॉपर एक्सीवेटर लगा हुआ है और हमने अभी 8-10 डंपर हायर किए हुए और लोडर भी हायर किए हुए, जो हमारे महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तो खास तौर पे पहले ये मुर्दे जानवर जो हैं इनको हम इनके लिए एक डंपिंग पॉइंट बना रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं, जिसके जैसा कि आलाइशें वगैरह जो हमने दफनवाई थी इसी तरीके से यहाँ खड्डा खोद के यहाँ इन सबको ला के इसके अंदर दफनाएंगे। और बाकी देखिए बैंस कॉलोनी के अंदर कच्ची आबादी है, यहाँ अरबों रुपए की बजट की ज़रूरत है और ये DMC का इतना महदूद वसाइल में हम कह के इसको हम निकाल सकते हैं, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम अपनी टीम के साथ पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं इस इलाके के लोगों को रिलीफ दें और हम लगे हुए और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम आए हुए, कल भी मैं इधर आऊँगा पर्सनली और इनके ऊपर जो है ना जो जितनी भी हमारी वसाइल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इसको जहाँ जहाँ कचरा है उसको भी उठाएंगे और जो मुर्दे जानवर जो भैंसें वगैरह मरी हुई उनको भी उठा के उनको दफनवाएंगे। जान मोहम्मद बलोच ने मजीद कहा कि मुर्दा जानवरों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन मुताल्लिका UC के वाइस चेयरमैन की जानिब से मुतादिद शिकायत के तनाजुर में मफाद आम्मा के तहत मुर्दा जानवरों को भी ठिकाने लगा रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत जिला कौंसिल का 20वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जिला कौंसिल से वफाकी हुकूमत का इम्तियाजी सलूक, तरक्याती स्कीमों की जल्द तकमील और दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा, हम इसको ऐसा ज़ख्म देंगे जो ता क़यामत नहीं भरेगा। जिला कौंसिल कराची का 20वां इजलास चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल और बहस मुबाहिसा हुआ, जिसमें कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और मुसलमानों की नस्ल कशी, जिला कौंसिल से वफाकी हुकूमत का इम्तियाजी सलूक, तरक्याती स्कीमों की जल्द तकमील, ईद उल अज़हा पर बरसात और मुहर्रम उल हराम के लिए किए जाने वाले इक़दामात, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत, हशरातुल अर्ज़ के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे, बारिश के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की हंगामी बुनियादों पर बहाली, हज की पॉलिसी को दोबारा लागू करने की तजवीज़, शराब खानों की बंदिश, जराइम पेशा अफराद की नकलो हमल के हवाले से करारदाद पेश की गई। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा, हम इसको ऐसा ज़ख्म देंगे जो ता क़यामत नहीं भरेगा। आज कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा एक साथ आवेज़ा करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान कश्मीर है और कश्मीर पाकिस्तान है। आसाम और खालिस्तान में आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ लिया है। इंशाअल्लाह कश्मीर के साथ इंडिया को तकसीम करके 6 नए मुल्क वजूद में आएंगे। पाकिस्तानी फौज इंडिया को ऐसे ख़त्म करेगी जिससे उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा।
चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि मुहर्रम अल हराम के दौरान अज़ादारान हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहूलत के लिए सड़कों की सरकारी सेहत व सफाई और रोशनी के इंतजामात तेज़ी से जारी हैं। किकरी ग्राउंड में लियारी की यूसीज में जरासीम कुश स्प्रे मुहिम के नए मरहले का आगाज़ करते हुए चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने कहा कि अवाम को बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ सेहत आमा की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम करना डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ का निस्बुल ऐन है। आजकल कराची के अक्सर ज़िले में डंपिंग फीवर की वजह से कई अमवात वाक़ हो रही हैं। मच्छरों और दीगर मूज़ी हशरातुल अर्ज़ के मुकम्मल खात्मे के लिए बल्दिया जुनूबी में मरहला वार स्प्रे मुहिम जारी रहेगी ताकि अवामुल नास को उनसे लाहक होने वाली ख़तरनाक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। बल्दिया कोरंगी की यूसी 26 निज़ाम मुस्तफ़ा कॉलोनी के चेयरमैन शकील उल रहमान और यूसी पैनल की कोशिशों से 30 सालों के बाद निज़ाम मुस्तफ़ा कॉलोनी में पानी की लाइनें डलवाने का सिलसिला जारी है। बल्दिया कोरंगी की यूसी 26 निजाम मुस्तफ़ा कॉलोनी में पानी की लाइनें डालने के काम का मुआयना करते हुए यूसी चेयरमैन शकील उर रहमान ने कहा कि इलाके के बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए हम वक्त कोशा हैं। उनका कहना था यूसी में पानी का मसला 30 साल पुराना था जो अब हल होने जा रहा है, जिस पर इलाके के अवाम ने मुसर्रत का इजहार किया। ये निजाम मुस्तफ़ा कॉलोनी है यूसी 26 और इस यहाँ पे तकरीबन 30 साल से इधर पानी की लाइन का कनेक्शन नहीं था और वाटर बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट की, उनकी ताउन से और से ये लाइन हमने डलवाई है। इंशाल्लाह आवाम को अल्लाह करे पानी मिलता रहे और इनकी दुआओं में हम लोग चलते रहें। पानी का इधर बोरिंग का पानी बेचारे पी के भी बीमार पड़े हुए थे ये लोग, और जो अफोर्ड कर सकता था वो मैनुअल वाटर की एक बड़ा कैन मंगा लेता है जो तकरीबन 50 या 60 रुपए का कैन मिलता है इधर। ये जो पानी की जो लाइन डली है कम से कम 30 साल के बाद जो है ना ये डली है लाइन, ये हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये हमारे शकील भाई जो हैं, शकील भाई ना, हाँ शकील भाई की मेहरबानी है। इनके ताउन से माशाल्लाह काफ़ी जो है ना हमें बहुत सपोर्ट इन्होंने करी है हमारे लिए, और जो है ना हम जो है ना इससे बहुत परेशान थे पानी की वजह से, क्योंकि हमारे जो ना जगह जगह से हम भर के भी लाते थे गैलन वगैरह, बहुत परेशानी हो जाती थी। अरे भाई हमको पानी मिल गया यही बहुत बड़ी बात है, वरना 30 साल से तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, खाना पानी पी रहे थे, कुल्ली भी नहीं कर सकते। और क्या बोले भाई, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, शकील भाई की मेहरबानी का हमको पानी दिला दिया, और नहीं तो भैया पानी पी रहे थे गटर का। हाँ सीधी सी बात है भाई। बहुत खुश हैं भाई, अल्लाह करे बस हमारे पानी आ जाए, खारा पी के हमारा बीमार हो रहे हैं हम। समझ में आ रही है, और तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया तुमने हमारे साथ बोरिंग का। हमारे घर में ये जिस पे मैं बैठी हूँ नहीं है बोरिंग हुई हुई है, सारे गली वाले परेशान थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें खुश रखे, हमारे लिए तुमने पानी का मीठा पानी का सिलसिला कर दिया। बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा। यूसी चेयरमैन ने मजीद कहा कि पानी की लाइनें डालने के अलावा इलाके से कचरे के अंबार को खत्म कर रहे हैं और सीवरेज का निजाम भी जल्द दुरुस्त करेंगे ताकि मकीनों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कराची में बल्दियाती इदारों और वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बाइस गरीबाबाद से हुसैनाबाद की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई है, जिससे आए रोज हादसात मामूल बन गए। सीवरेज के गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। शहर कराची में बल्दियाती इदारे नाकाम हो गए। बल्दियाती इदारों और वाटर सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस गरीबाबाद से हुसैनाबाद की सड़क टूट फूट का शिकार है, जिससे आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। ये सड़क इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गई है। शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बल्दियाती इदारों और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कराची को लावारिस कर दिया है। कराची लावारिस से कोई वारिस नहीं है, बेसी कमा के हम दे खाए ऐश करे दूसरे। कितने मर गए, किसने पूछ लिया? बरसात में सबसे ज्यादा मौत हुई है इस दफा, किसने पूछ लिया? कमाएंगे हम, ऐश दूसरे करेंगे बस। अल्लाह पूछेगा इनको। खाली टीवी में बयान देते हैं पे कि ये सफाई नहीं होती, कचरा पड़ा हुआ है, पूरे कराची शहर तबाह किया, और ये रोड तो ज़्यादा तबाह हो गया है। कल मैं खुद भी गिरते गिरते बचाऊँ मैं गया हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह करे कि इनको अल्लाह हिदायत दे इनको यार, ये जो कर रहे हैं
काम नहीं कर रहे हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, खुदा पूछेगा इन लोगों को यार। आवाम का मजीद कहना था कि ये सड़क हादसात की वजह बन रही है, जिससे शहरी जख्मी भी हो रहे हैं। भाई ये देखो रोड का हाल क्या हुआ है। कल भी मैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ गिरा हूँ, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और रोज़ के यही हाल है, रोज़ खड्डे कूचे, रोज़ इतनी परेशानी है निकलने में, आने जाने में, बच्चों को स्कूल लेने में, छोड़ने में, बहुत परेशानी का आलम है। बस अब बताओ क्या करें, हुकूमत को शिकायत करें, किसको शिकायत करें? कोई सुनने वाला ही नहीं है, ना कोई जवाब दे रहा है, ना कोई सुन रहा है। भाई एक आम आदमी क्या कर सकता है? बस रो सकता है और दुआ कर सकता है बस। इलाका मकीनों और राहगीर ने बताया कि सीवरेज के पानी की वजह से ताफुन तो उठ रहा है, साथ ही जरासीम भी पैदा हो रहे हैं और सड़क की अबतर हालत की बिना पर आती जाती गाड़ियां भी मुश्किलात से दो चार हैं। मकीनों का इंतजामिया से मुतालबा है कि सीवरेज के मसले पर तवज्जो देकर उन्हें इस अजाब से निजात दिलवाएं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहरिकायत के अहम कारोबारी मरकज सदर में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कहीं सड़कें ज़ेर-ए-आब हैं तो कहीं दुकानें ही डूबी पड़ी हैं। शहरी शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। उबलते गटर और बहता हुआ सीवरेज का पानी कराची के कारोबारी मरकज सदर के मकीनों का मुकद्दर बन गया। एक तरफ तालाब का मंजर पेश करती हुई सड़कें तो दूसरी जानिब सीवरेज के पानी से दुकानें ज़ेरे आब, कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गईं। किसी भी मुल्क का सबसे लोएस्ट निज़ाम होता है सीवरेज का। जो गवर्नमेंट सीवरेज सिस्टम नहीं चला सकती वो न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर कंट्री बन सकने की अहलियत है उसमें क्या? जो सीवरेज सिस्टम नहीं कर सकते, जो सबसे लोएस्ट निज़ाम है उसको नहीं चला सकते, तो अभी तरक्याती ममालिक की दौड़ में आगे कैसे जाएंगे? सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इलाके की कोई गली ऐसी नहीं जहां सीवरेज का पानी ना हो, कोई शख्स ऐसा नहीं जो मुश्किलात से दो चार ना हो। सब नाम का इस्लामी मुल्क है ये। अगर आप दूसरे शहरों में जाए ना, अरब ममालिक में, मैं खुद जाके देखा हुआ है, आपको रोड पे कचरा नहीं मिलेगा। तो ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है ना कि सब इसको देखभाल करे। ये तो एक दूसरे में गिला गिबत और कीचड़ उछालने में लगे हुए। बाकी इतना आखिरी में ज़रूर बोलूँगा कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बना के यानी बहुत बड़ी गलती करी। अगर वो आज देख ले ना पाकिस्तान की हालत, समझ रहे हो? जो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। हाँ तो कुछ है ही नहीं ना, कोई निज़ाम ही नहीं है। वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हो भाई। आधा बजट खर्च करे अवाम पे। अवाम देख, ये सादी अवाम देख, सीधी सादी अवाम। अवाम को मुश्किल के सामने घंटों खड़ी है ना। मुझे खुद देखो, दर्द है, देख इधर सीने में देख, दाना है। उधर मैं खड़ा हूँ, एक घंटे में 1-2 घंटे हो गए मैं इधर आया हूँ। तो थोड़ा सा इनको जो है ना प्लीज़ आप थोड़ा सा गौर करना चाहिए, और ये जो है ना आप सिस्टम बिल्कुल जो सेट करना चाहिए। लावारिस शहर कायद के लावारिस अवाम चीख चीख कर मुतल्लिका इदारों को दुहाइयां दे रहे हैं। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में सीवरेज के पानी के बाइस इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। इलाका मकीन हशरातुल अर्ज़ की बहुतात और ताफुन के बाइस शदीद अजियत में मुब्तला है। कराची के इलाके मलिर मॉडल कॉलोनी में सीवरेज के पानी के बायस इलाका गंदगी के पानी के तालाब में तब्दील हो गया। इलाका मकीन हशरातुल अर्ज़ की बहुतात और ताफुन के बायस शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बच्चे खेल कूद से महरूम होकर घरों में मैसूर हो गए। इलाके की मेन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शा अक्सर व बेशतर हादसात का शिकार होने लगे। सीवरेज के पानी के बायस इलाके का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन इंतजामिया से नाला है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये लियाकत अली खान रोड कहलाता है। मॉडल कॉलोनी सबसे मशहूर जगह है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है सुबह से लेकर रात तक के। कम से कम पिछले 15-20 दिन हो गए इसका हशर इतना बुरा कर दिया गया कि हर आवाम और हर दुकानदार परेशान हुए हैं। इवन के यहाँ से मस्जिद नमाज पढ़ने जाने के लिए हमें इतनी परेशानी होती है कि गटर का पानी की वजह से ना बंदा नमाज पढ़ सकता है। और आप यकीन करें मस्जिद में नमाजियों की तादाद इतनी कम हो गई है कि जो पहली और दूसरी सफ भरती है उसके बाद पूरी मस्जिद खाली होती है। बोल बोल के थक गए। 10 चैनल्स को इंटरव्यू दिए लेकिन किसी ने आज तक कोई तरीके वाला काम नहीं करवाया। मेरे भाई सिर्फ देख देख के जा रहे हैं, काम कोई भी नहीं करवा रहा। हर आवाम परेशान है। कहता रहा हूँ अब हमारा तो बस यही चल रहा है कि हम खुद ही लेके सारी चीज़ें खुद ही शुरू हो जाएँ, खुद ही साफ कर लें, तो उसके अलावा तो और कोई हल नहीं। हम तो फिर भी चलो दुकानदार हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे, आवाम बड़ी परेशान है। लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं, सेंटर इतने बड़े बड़े हैं, लड़कियाँ गुजर रही हैं, हर लोगों को बहुत परेशानी है। सुनने वाला कोई नहीं, पुरसाने हाल कोई नहीं है भाई हमारे यहाँ पर।
یہ لیاقت علی خان ماڈل کالونی والا روڈ ہے، صحیح ہے. یہ یہاں پہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سارے اسٹوڈنٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس کے یہاں سے گزرے، صحیح ہے. اور یہ یہاں کا حال ایسا ہوا ہے کہ بندہ پیدل تو جا ہی نہیں سکتا ہے. اور پچھلے جو نمائندے ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں جب تک ہوتا تھا تو یہ کافی بہتر ہوتا تھا واٹر بورڈ کا نظام. اور جب سے سندھ حکومت کے پاس گیا ہے تو سندھ حکومت اپنا بس پیٹ بھرنے میں لگی ہوئی ہے. بولیے اب اپنا دیکھو، اپنا گھر دیکھو، اپنا دیکھو، عوام جائے بھاڑ میں. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ سے نہیں ہوتا تو آپ چھوڑ دو، گھر بیٹھ جاؤ، صحیح ہے. آپ سے نہیں ہو رہا آپ گھر بیٹھ جاؤ، عوام کو بیدار نہیں کرو. بھائی یہاں بارڈر اینڈ سیوریج بورڈ کا بل دیتے ہیں باقاعدہ، کہاں جا رہا ہے بل؟ اپنے گھر کے بچوں کے، اپنے لوگوں کے خرچے پورے ہو رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. جہاں تک جب تک ایم این اے یہاں کے ایم پی اے عوامی نمائندوں کے پاس جب تک واٹر بورڈ کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا تو کافی بہتر ہوتا تھا. جب سے یہ سندھ حکومت کے پاس گیا ہے سب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. بچے ایم ڈی واٹر بورڈ ان کو وزٹ کرنا آتا ہے اور ان کو کراچی گھومنا آتا ہے کہ وہ جگہ جگہ جائیں اور اس گٹر اور اس پہ سیاست کریں. بھائی اگر یہ سیاست ہوتی نظریے پہ، پیٹ بھرنے کے لیے سیاست نہیں ہوتی، تو لہٰذا رحم کریں عوام پہ. عوام بیدار ہو چکی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، صحیح ہے. کچھ ایسا کرے کہ مسجدیں آباد ہوں. مجھے بھائی جان ایک ہفتہ ہو گیا ہے کراچی آئے ہوئے. لاہور میں الحمدللہ پانی جتنا مرضی مہینہ بھی بارشیں ہوئے نا تو 1 منٹ میں نکل جاتا ہے. ادھر تو 1 ہفتہ ہوا ڈیلی بارش ہو رہی ہے اور پانی کھڑا ہوتا ہے، ڈیلی پریشانی ہے. ان کو چاہیے کہ سیاست بازی چھوڑیں اور اپنا کام کریں ذمہ داری سے. جو کام ہے، کراچی اتنا اچھا شہر ہے لیکن اس کو گندگی کا ڈھیر اور پانی کا ڈھیر بنایا ہوا اس ٹائم. گندگی ہے. تو ریکویسٹ ہے میری کہ یہ اس کو کراچی کو صاف ستھرا کریں. 1 ہفتہ ہو گیا کام کے لیے، 2 دن کے لیے آیا تھا، 1 ہفتہ ہو گیا مجھ سے ابھی تک کام نہیں ہوا ادھر. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد سیوریج کا مسئلہ حل کر کے اذیت سے نجات دلائی جائے. کراچی کے علاقے ملیر مجید کالونی مسائل کا گڑھ بن گیا. مجید کالونی میں موجود برساتی نالا کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے. بلدیہ ملیر کا علاقہ مجید کالونی مسائل کا گڑھ بن گیا. مجید کالونی میں موجود برساتی نالا کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. نالے پر تجاوزات کی بھرمار ہے جس کے باعث برسات کا پانی بھی نالے کے بجائے مین شاہراہوں اور گھروں میں داخل ہو گیا ہے. نالے کے اطراف آباد مکینوں کا کہنا ہے کہ نالے کی صفائی کر کے نالے کو کور کیا جائے اور تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ نالے سے سیوریج کے پانی کا بہاؤ ہو سکے اور علاقہ مکین مشکلات سے جان چھڑا سکیں. یہ بلاول اس نلی کا بہت برا حال ہے. ادھر یہ ہے کہ بچے بھی شکار ہو جائے گا. یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اس کے اوپر بند ہو جائے، اوپر سے کوئی وہ پریس ڈال دے کہ یہ صحیح ہو جائے گا. یہ نلی بار بار بند ہوتا ہے. ہمارا گھر کے قریب ہے، ادھر بھی نالی بھائی بالکل بھر جاتا ہے، گھر کے اندر پانی بھی آتا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے بند ہو جائے یہ ندی. مجید کالونی سیکٹر 2 میں ہر بارش کی وجہ سے پانی بند ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی جاتا ہے اور یہ لین کا پانی، اس میں پانی ملاوٹ ہو جاتی ہے نالے کے پانی کی، اس وجہ سے ہر کسی کے گھروں میں پانی جاتا ہے. ادھر ہمارا رہنا بے حال ہو گیا ہے. جس کے گھر پہ جا کے دیکھو پانی آیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لوگوں کے بچے ڈوب رہے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی حادثات ہو رہے، کسی کے گھر میں کوئی حادثات ہو رہے. اس وجہ سے اس کا یہی حل ہے کہ اس کو بند کر دیں، نالی صاف کر کے، یہی بہتر رہے گا. کیونکہ آئے دن بچہ گر جاتا ہے اس میں، کبھی کون گر جاتا ہے، کبھی کون، تو کبھی کوئی ہوتا ہے نکالنے والا، کبھی کوئی نہیں ہوتا ہے. جب سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا کراچی کے اندر تو مجید کالونی سیکٹر 1 سیکٹر 2 جو کہ ہمارا ایریا لگتا ہے، یہاں پہ بہت برا حال ہے. جو کہ مطلب 5-10 منٹ بارش کے بعد جو ہے نا یہاں کے مین ہول جو ہے نا پانی چھوڑنا شروع کر لیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں پانی جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تقریباً 10 فٹ کا نالا ہے اور یہ بالکل مطلب کہ جو ہے نا بے سیف ہے، کیونکہ یہاں پہ بچے اور رہائشی علاقہ بھی ہے، لوگ یہاں رہتے بھی ہیں، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. آئے دن بچے اس میں گرتے رہتے ہیں، حادثات کا شکار ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرا یعنی کہ مطالبہ یہی ہے ڈی ایم سی سے اور ڈی ایم سی کے ذمہ داروں سے، ضلع ملیر کے چیئرمین جان محمد بلوچ صاحب سے، کہ خدا را اس چیز کو جلد سے جلد اس کو پیک کروائیں کہ نہ کہ مزید اور کوئی جانی نقصان ہو. علاقے کے بچے یا مطلب اور خواتین کا یہاں سے گزرنا ہے، بہت مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی برسات کا ایک اور اسپیل متوقع ہے. اگر نالوں کی صفائی نہیں کی گئی تو علاقے میں مزید تباہی پھیل جائے گی. لہٰذا ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد نالے کی صفائی کی جائے. کراچی کے علاقے سامن آباد بلاک 17 کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. گٹر ابل پڑے جس نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. بلدیہ وسطی کا علاقہ سمن آباد BS3 بلاک 17 میں برساتی پانی اور سیوریج سے شدید متاثر ہے.
जिस ने इस रोड पर दुकानदारों का कारोबार भी सीवरेज के पानी की वजह से शदीद मुतासिर कर दिया है, जबकि बिल्डिंग से निकलने वाले रिहायशी अजियत में मुब्तला हैं। गटर उबलने से गंदा पानी मुसलसल निकल रहा है, जिसे साफ करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहरियों का कहना है कि पहले हुक्मरान वोट के लिए अवाम के आगे हाथ जोड़ते थे और अब अवाम सफाई सुथराई के लिए उनके सामने हाथ जोड़ रही है। 3 महीने से पानी खड़ा हुआ है ये, और आगे जाएंगे ना वहाँ पर भी बहुत सारा पानी है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। इतना पानी डूबा भी है, देखो क्या कारोबार करेंगे यहाँ के लोग यार, हर वक्त पानी में डूबा रहता है ये सब कुछ, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है भाई। अभी मजीद बारिशों का हो रहा है, उस पर भी कोई नहीं सुनने वाला। हमारी अपील है, ये पीटीआई, एमक्यूएम, ये जितने इन लोगों ने लड़ना है ना, पीपी, सब लड़ लें, आपस में लड़ लें, लेकिन यहाँ का काम करा दें भाई। ये कराची हब है, इतना टैक्स देता है, कौन करेगा इसको यार? वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद चले जाते हैं, कौन करेगा सामान भाई? आप लोग प्लीज। भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की बहुत बुरी हालत कर दी गई है। ये बारिशों के बाद तो आसानियाँ होती हैं, सड़कें, मामलात सब खुले हो जाते हैं, यहाँ पे तो और मुसीबत आ गई हम लोगों के सर पे। 2 दफ़ा मेरी गाड़ी खुद गटर में जा चुकी है, ठीक है। इस कदर का गंदा पानी है, यहाँ से गटरों से निकाल के बाहर रख दिया गया गंद, फिर बरसात हुई, फिर यहाँ पे बरसात के साथ वो गंद सारा बह गया, ताफुन उठ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मक्खियाँ इस कदर की हो रही हैं। अवाम बहुत तंग आ चुकी है यार, इस हुकूमत ने क्या किया है हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अवाम इतनी परेशान हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अवाम का मजीद कहना था कि सीवरेज का पानी और ऊपर से रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे आए रोज हादसात की वजह बन रही है। भाईजान ये काम मुतासिर हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, लोग आने जाने वाले बहुत परेशानी हो रही है, लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, सुबह शाम बहुत मुश्किल हो गई है काम करना। 3-4 महीने हो गए, बड़ी मुश्किल हो गई है काम करना। कोई देख ही नहीं रहा, सब देख देख के जा रहे हैं, बस करा कोई नहीं रहा, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ से बेचारे जमादार भी आ रहे हैं, वो लाइनें खोल रहे हैं, लेकिन काम हो ही नहीं रहा। बल्दियाती नुमाइंदे और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हुक्काम दोनों ही अवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बल्दिया शर्की के वार्ड 15 का नक्शा सीवरेज के गंदे पानी ने बदल कर रख दिया है। सीवरेज के गंदे पानी के बाइस मच्छरों और मक्खियों की बहुतात हो गई, बच्चों और बुजुर्गों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। बल्दिया शर्की का वार्ड 15 सीवरेज के मसाइल का गढ़ बन गया। गंदगी, कचरे और ताफून के बाइस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। सीवरेज के पानी के बाइस मच्छरों और मक्खियों की बहुतात से बच्चों और बुजुर्गों में वबाई अमराज फूटने लगे। बल्दिया शर्की के वार्ड 15 में सफाई सुथराई का इंतजाम न होने के बाइस फैलने वाली बीमारियों के सबब मरीजों की तादाद डॉक्टर्स की इस्तादाद से ज्यादा हो गई है, मगर इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि बल्दिया शर्की के वार्ड 15 के मसाइल जल्द से जल्द हल कराए जाएं। ये गार्डन ईस्ट का एरिया है, 1-1.5 हफ्ते से ये मसला चल रहा है। ये सीवरेज का पानी है, कोई काम ही नहीं करवा रहा है इधर इस एरिया में, लोगों को तकलीफ है, कोई गार्डन में गिर रहा है, कारोबार भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब आवाम को तकलीफ है आने जाने में, लेडीज़ को भी तकलीफ है। भाई ये तो तकरीबन जब से बारिशें हुई हैं उसके बाद से ये सारा चौक हुआ है, ना कोई ख़वातीन गुजर सकती है, ना बच्चे, पूरा कारोबार ख़राब हुआ हुआ है। देखें गली बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, कोई नहीं आ रहा यहाँ। हत्ता कि हम यहाँ से नमाज के लिए निकलते हैं, हमारे पूरे कपड़े नापाक हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल है, नमाज के लिए भी नहीं निकल सकते यहाँ। अभी तक तो कोई भी नहीं आया है, कंप्लेन भी की है, यहाँ लोगों से भी बात की है, देखें कब होता है क्या होता है। लेकिन ये सारी लाइनें चौक है, कोई पुरसान हाल नहीं है इस गली का, सारा कारोबार ठप हो गया है। यहाँ पूरा बाजार लगता था, अब कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये 1 हफ्ते से तो ऊपर हो गया, ये बच्चे यहाँ से जा नहीं सकते, घर वाले घर से नहीं उतर सकते, परेशान हाल हुए हैं। आप अपने हाथ से देख लो, सारी खराबी हुई है, कारोबार, ये रेडी वगैरह, ये सारी दुकानदार परेशान हुए हैं, घर वाले परेशान हुए। सबसे मेन चीज़ स्कूल के बच्चे और नमाजी नमाज के लिए नहीं जा सकते, कपड़े गंदे होते, मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, बराबर वालों पे पानी गिरता है, हर आदमी परेशान हुआ हुआ इससे। कोई नहीं हमला आके देखते, सारों को कोई ना सुनी की हुई है, शिकायतें करते हैं मगर कोई आने को तैयार नहीं है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि हर हुकूमत आवाम को सिर्फ सब्ज बाग दिखाती है, मगर अमलन कोई इक़दामात नहीं किए जाते। तब्दीली का ख्वाब दिखाकर वोट लेने वाले भी शहर के मसाइल को भूल गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अब मसाइल कोई खलाई मखलूक ही हल कर सकती है, यहाँ के नुमाइंदों के बस की बात तो ये लगती नहीं है। कराची के इलाके समनाबाद के सरकारी स्कूल की दीवार और अकब में पार्क कचरे से भर गया, जिससे इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए।
कराची के इलाके समनाबाद में स्कूल के बराबर वाली दीवार पर भी कचरे का राज है, जबकि अकब में रिहायशी इलाके में कचरे से उठने वाले ताफुन से शदीद अजियत में मुब्तला है और करीब के पार्क भी इस कचरे की वजह से वीरान है। इलाका मकीन कहते हैं कि जिला इंतजामिया रोजाना कचरा नहीं उठाती, जिसकी वजह से पूरा शहर कचरे का ढेर बन चुका है। बस यही बोल सकते हैं यार, शहरी हुकूमत जिम्मेदार है और सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, कोई देखने वाला ही नहीं है। जब से पार्टी भी गई है, MQM गई है, कोई बिल्कुल ही शहर का कोई कुछ भी नहीं है। हालत देखो खुद आपके सामने है। कम से कम MQM होती थी और तो कुछ सफाई होती थी यहाँ, बाकी अभी तो बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ये शहरी हुकूमत है जो ये हिकमत अमली नहीं कर रही, और पूरे शहर में जनाब यही बदबू फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं। गरीब आवाम जो है ना बहुत परेशान है, जगह जगह पे कचरे के ढेर हैं। पार्क भी नहीं चल रहा, रास्ते की बड़ी रुकावट है, रास्ते में कचरे के ढेर फेंक देते हैं, उठाने वाला कोई नहीं है, हर 3 दिन के बाद उठाते हैं। इलाके के बच्चों का भी कहना था कि इस कचरे के ढेर की वजह से यहाँ करीब के पार्क में नहीं जा सकते और कचरे की वजह से हम बीमार भी हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्कूल है, हम यहाँ से स्कूल से जाते हैं तो बहुत गंदगी है यहाँ पे। यह हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो उनको कुछ करना चाहिए। हमें यहाँ पे बहुत मक्खियाँ हैं, यहाँ पे हमें बहुत तंगी होती है। यहाँ पे पार्क है, हम यहाँ पे आ भी नहीं सकते। अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से गंदगी की वजह से। जिला इंतजामिया की जानिब से अगर कचरे उठाने का काम रोज कर लिया जाए तो इलाके में ताफुन नहीं फैलेगा और लोगों के अस्पताल के पैसे भी बच जाएंगे। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के मसाइल का सद्देबाब कौन करेगा? हर गली, महल्ले और चौराहे पर कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और मच्छरों की बहुतात ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची के कचरे का आखिर होगा क्या? कई दिनों से जारी सफाई मुहिम का भी कोई नतीजा ना निकला। शहर भर में जा बजा कचरे के ढेर और बारिश के जमा पानी ने अवाम की अजियत में मजीद इजाफा कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी भी मैदान छोड़कर चले गए, जबकि मेयर कराची सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते दिखाई देते हैं। कराची के दीगर अजला की तरह जिला वस्ती में भी लगे जा बजा ये कचरे के ढेर बल्दिया अजमा कराची और जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की कलई खोल रहे हैं। इस मौके पर इलाका मकीनों का कहना था कि कचरे व गलाजत के ढेर के सबब हमारा सांस लेना भी महाल है। यहाँ पर पहले ये कचरा कुंडी नहीं थी, कचरा कुंडी पीछे HF ग्राउंड था, वहाँ पर थी। फिर वहाँ से उन्होंने ख़त्म की कचरा कुंडी, फिर इसके बाद ये मूव हो गई अपना अजीज़ाबाद की तरफ। फिर अब वहाँ पर भी थोड़ी सी पाबंदी वगैरह मस्जिद की वजह से लग गई, तो अब ये इन्होंने इसको कवर कर लिया है और इतना गंद कर दिया इन्होंने। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। आप अगर बकरीद में इधर आते ना तो ये पूरी आलाइशों से पूरी सड़क भरी हुई थी, यहाँ पर आने जाने का सारा रास्ता बंद किया हुआ था इन लोगों। तकरीबन यहाँ 3 से 4 साल ऊपर हो गए हैं। मेन रोड पे कचरा कुंडी, हमारा जीना अजाब हो गया। हमारे यहाँ शॉप है, ऊपर हमारा घर है, इतनी गंदगी, इतने मच्छर, हम लोग बेजार हो गए। हम तो यही कहते हैं कि जल्द से जल्द मेन रोड में, दुनिया में कहीं मेन रोड में कचरा कुंडी नहीं होती है। आप यहाँ जाओ, तब्बा हार्ट हॉस्पिटल है, मेमन डायबिटिक है, जितने आते हैं पेशेंट, कितने तो हार्ट के पेशेंट होते हैं जो यहीं पे एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ रोड से, अल्लाह का वास्ता है इन लोगों को कि रोड से कचरा कुंडी खत्म करी जाए। हुसैनाबाद की मैन शाहरा पर लगे कचरे के अंबार के सबब ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि शहर कराची हालिया बारिशों के बाद गंदगी के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।